Yes. Yes, because there was some glitch. I couldn't log in. Okay. இப்ப Okay. எல்லாரும் ஓகே தானே? வணக்கம். Yes. Click yes. Okay, excellent. Sorry about this. Bhaskar? Thank you. Yeah. So, can we start? Yeah, we can start. Okay. A warm good evening to all. International Women's Day is celebrated on the 8th of March every year. It's a day for celebrating women who work hard every day to achieve personal and professional goals. The empowerment of women is a great responsibility. It is a day with the most changes where activist movements and march that happen all over the world for the liberation of women. The world becomes a better place when women don't feel the hardships to exist. For many years, women have faced several difficulties. There are some women don't get equal rights even now. In these countries, the role of women is limited to household chores. However, this needs to change because women deserve equal opportunities on everything like men. The world is moving towards achieving gender balance, equality for both men and women. The change is something is needed and is essential. For ages, men have had more privileges in every sphere of society. However, that needs to change because we're all humans and we should get equal rights and opportunities. All women deserve respect, love, care, and happiness. International Women's Day is where everyone appreciates everything that the women in their lives do. It is a day when everyone acknowledges the value and importance of women in their life, of women in the world is immense. Happy Women's Day to everyone who bring so much love and beauty into the world just by being in it. The sun shines brighter when we smile. So keep smiling. Happy Women's Day to all the women out there. So today we have with us three wonderful speakers on this special occasion who are also the women fighting for justice and rights while we celebrate Women's Day. We have Ms. Selvarani, the leader of Enforced Disappearance Group, Ampare, who is also been protesting for the past 10 years and also voiced for justice twice in UN Human Rights Assembly. We have Shariti Ramesh, young multi-talented student of University of Toronto, also a writer, rapper, record label manager, and a karate athlete. And we have Nishanti Perez, Public Relations, Tamil Movement, a French government certified translator. I thank all our speakers for joining us today. And now I call upon Ms. Selvarani to deliver her speech.
சொல்றானே அக்கா. ஆமா. அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம். வணக்கம். நான் தம்பிராசா செல்வராணி, வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட சங்கத்தலைவி, அம்பாறை மாவட்டம். இன்று 3 நாளாக அம்பிகை அம்மையாரின் உண்ணாவிரத போராட்டத்துக்கு ஆதரவு தெரிவித்தும், எமது உறவுகள் என்ன நடந்தது என்ற வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளுக்கு என்ன நடந்தது என்ற உண்மை நிலையை அறிய வேண்டும் என்றும், எங்கள் அரசியல் கைதிகள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும், எங்களது நிலங்கள் பறிமுதலாகும் நிலங்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டும், அப்படி என்று அவரது கோரிக்கைகளை நாங்கள் ஆதரித்தும் இன்று உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நாங்கள் இன்று 3 நாளாக பான்றோப்பு திரௌபதி அம்மன் ஆலயம் ஒன்றில் இன்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். பகலில் நாங்கள் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளும், இரவில் அரசியல்வாதிகள், நிறுவனங்கள், இளைஞர்கள் அப்படி அவங்கள் அதை கொண்டு செல்கின்றார்கள். எனது கணவனும் 2009 5/17 தேதி நானும் எனது கணவனும் எனது மகனும் வரும்போதுதான் ஓமந்தை வட்டுவாகலூடாக எனது கணவனை இராணுவத்திடம் எனது கணவர் சரணடைந்தார். என் முன்னிலையில் இன்று 11 வருடமாக எனது கணவனை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன். ஆனால் இன்னும் என்ன நடந்தது என்ற உண்மை நிலை எங்களுக்கு தெரியவில்லை. அரசாங்கத்திடம் பல முறை பலவாறு கேட்டு நின்று எங்களது போராட்டம் இன்று சர்வதேசத்தை எட்டி நிற்கின்றது. அனைத்துலக நீதிமன்றத்துக்கும் எங்களது பிரச்சனையை கொண்டு செல்ல நாங்கள் இன்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று பெண்கள் உரிமைகள் பற்றிய உலக நாடெங்கும் பெண்கள் உரிமை பற்றி பேசப்படும் இக்காலகட்டத்தில் பெண்களாகிய நாங்கள் இன்று உரிமைகள் எதுவும் இல்லாது உரிமைகள் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். பெண்களை மதிக்கப்பட்டு பெண்களுக்காக பெண்களை முதன்மைப்படுத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் பெண்களாகிய நாங்கள் பல துன்பங்களுக்கு இன்று ஆளாக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு இன்று வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகளாகிய நாங்கள் இந்த கடந்த வருடங்களை விட இந்த வருடம் சொல்லொன்னா துன்பத்திலும் துயரத்திலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இராணுவ பிரச்சனை, போலீஸ் பிரச்சனை, சிஐடி பிரச்சனைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய கட்டத்தில் நாங்கள் இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றோம். உதாரணத்துக்கு இந்த வருடம் இந்த புதிய ஜனாதிபதி கோட்டபாய ராஜபக்ச முன்னாள் எங்களின் இன அழிப்புக்கு துணை போய் இன அழிப்பு செய்த ஜனாதிபதியும் பிரதமரும் தான். அந்த கோட்ட ராஜபக்சவும் மஹிந்த ராஜபக்சையும் தான் இன்று ஜனாதிபதி பிரதமர். அவர்களது காலத்தில் நாங்கள் படும் துன்பங்கள் சொல்ல முடியாது. உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனால் இலங்கையில் வாழும் சமூக சேவையில் ஈடுபட்ட பெண்களும் தங்களது உறவுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கும் பெண்களும் இன்றும் மன உளைச்சலுக்கு கூடுதலாக ஆளாக்கப்பட்ட நிலைமை இன்று இலங்கையில் காணப்படுகின்றது. எனி டைம் நாங்கள் எழும்பி முழிப்பது இராணுவத்திலும் போலீசிலும் சிஐடியிலும் தான். நேற்று நான் 8 சிஐடிக்கு முகம் கொடுத்துத்தான் நான் எனது போராட்டத்துக்கு சென்றிருந்தேன். 8 சிஐடி என்னை விடியவும் அவர்களாம் என்று எழுப்பியதும், என்னை வழி அனுப்பி வைத்ததும் அவர்களாம், என்னை பஸ்ஸாக இறங்கும் போது துரத்தி வந்து பிடித்ததும் அவர்களாம். அவங்களுக்கு பதில் சொல்லி உண்மையில் எங்களுக்கு மனதில் 1000 துணிவு இருந்தாலும் அவர்கள் வந்து எங்களை விசாரிக்க வரும்போது எங்களுக்கு உண்மையா பயமா இருக்குது. நான் மட்டுமல்ல, என்னுடன் இருந்து அங்கு தங்களது உறவுகளை தேடிக்கொண்டிருக்கும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் இதே நிலைமைதான். அனைத்து பெண்களுக்கும் இதே நிலைமைதான். பல வழியாளர் அவங்க பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க. ஒரு அம்மா சொன்னா சிஐடி போலீஸா கண்டுட்டு போனால் இரவில் தனக்கு நித்திரிய வருதில்லை, கண்ணை எப்படி மூடிப்படுத்தாலும் உங்களுக்கு வந்து கொண்டிருக்குது என்ற நிலையை அந்த அம்மா கூறினார். கடந்த இந்த சுதந்திர தின இலங்கையின் சுதந்திர தினத்து அந்த காலகட்டத்துல இந்த வருடம் 29ஆம் தேதி இருந்து 4ஆம் தேதி மட்டும் நான் இராணுவ சுற்றி வளைப்பு தான் இருந்தேன். மினிமுகாம் எனக்கு பக்கத்தில் மினிமுகாம் அடித்து அவர்கள் என்னை
பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள். நான் எனது வீட்டில் யார் வாரார், எனது வீட்டில் யார் போறார் என்ற நிலைமைக்கு. அதே மாதிரி எங்களது காரியாலயம் வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவு சங்கத்தில் 8 ராணுவ வீரர்கள் 4 மோட்டார் வெஹிக்கிள். அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள் சத்தம் யுத்த விமானத்தை விட ஒரு மோசமான ஒரு சத்தம். அந்த மோட்டார் வெஹிக்கிள்ல எங்களோட ஒபிஸை ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா சுத்தி வளைச்சி அதுல இருந்த அம்மாக்கள் தைரியமானவர்கள், உண்மையில தைரியம் இருந்தாங்க. வாரதை பார்க்கட்டு தைரியம் இல்லாத நோய்வாய்ப்பட்ட அம்மாக்கள் இறங்கி அவங்களோட வீட்டையே போய்விட்டாங்க. அப்படி அன்னைக்கு தள்ளப்பட்டனாங்க. அந்த போராட்டம் P2P போராட்டத்துக்கு நாங்கள் ஒழுங்கு செய்தது ஒரு வித்தியாசமா. எங்கட பிரதேசம், எங்கட திருக்கோயில் அம்பாறை மாவட்டத்தில் எங்கட காணாமலாக்கப்பட்ட ஒரு எங்கட ஒப்பிசிக்கு முன்னுக்கும் நாங்க அவங்கள வார நேரம் நாங்க ஒரு கொஞ்சம் வேலை நின்று போர்க்கொடி தூக்கி அவங்களோட கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போய் நாங்க திரும்பி வாரண்டு எல்லாரும் கரத்தை விட கொடுத்து நின்றுனாங்க. என்ன வீட்டை இருந்து வெளிக்கிறங்க போக இல்லாமல் எங்கட வீட்டுக்கு முன்னுக்கு சீயடி மோட்டை வைக்கல கொண்டு போட்டு இருந்தா வெளிக்கிறங்க போடாண்டு. அதுக்கு முதல் நாள் 2ஆம் தேதி எங்கட வளைந்து காணாமல் எங்கட உறவு எங்கட ஒரு அப்பா எங்களோட கூட இருந்தவர் செத்துட்டார். அவருக்கு கடமை செய்யறதுக்காக நானும் அங்க நின்று கொண்டிருந்த நேரம் அங்க ஒரு 150-200க்கும் மேற்பட்ட சனங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிற நேரம் போலீஸ் ஜீப்ல இறங்கி தம்பிராசா செல்வராணி என்று கூப்பிட்டு கையில கோட்ஸோட தந்துட்டு போறான். இதெல்லாம் அந்த எங்களை மக்கள்ல இருந்து எங்களை ஒரு பிரிக்கிற ஒரு தன்மை, மக்கள் எங்களை பார்த்து பயப்படட்டு மட்டும் ஒரு தன்மை என்று எனக்கு அன்றைக்கு விளங்கியது. அது ஒரு சாவிடு அங்க தந்துட்டு போயிட்டான். நான் கொண்டு கோட்ஸோட வச்சு சரியான மனக்கவலை மாதிரி நான் பொஸ்கோக்கெல்லாம் அடிச்சு சொல்லிட்டு அன்றிரவு 12 மணி 2 கேட்டில் ஏறி செல்வராணி என்று கூப்பிட்டு 4-5 சத்தப்புறம் எழும்பி நான் ஏறி ஜன்னலாக்க லைட்டை போடு, நாங்க போலீஸ் வந்திருக்க மாட்டோம். போலீஸ்ண்டா எப்படி சார் உங்களை மதிக்கிறான் நம் கோட்ஸோட காட்டுறான். அப்ப நான் என்ன விடிய வாங்க சார் கதவு துறண்டே தரவணும்னாக்கு விடிய நீ போயிடுவான் 2 கதவை துறந்து அந்த கோட்ஸோட தாரான். எல்லாம் இருக்கட்டும். கோட்ஸோட வாய்ச்சி பார்த்து உண்மையா திருக்கோயில் பிரதேசத்துல மட்டும்தான் எனக்கு கோட்ஸோட இருக்குது. எதுக்கு நாங்க வெளிக்கிட்டு வேற போவோம்ண்டு எடுத்த டைம்ல செட்டிய 4:30 விடியச்சாம 4:30 அடுத்த கோட்ஸோட தந்து அவன் கதிரை படுத்து முன்னுக்கு இருக்கிறான். சுற்றியான மழை அடிச்சு ஊத்துது. மழையோடைய அவன் இருந்து கொண்டு இருந்தான் மோட்டைகளுக்கு மேல. நான் கோட்ஸோட வச்சுட்டு ஒன்றும் சொல்ல அம்மாக்கள் கோல் எடுத்து என்ன செய்யணும் அவங்க உண்மையில நாங்க எடுத்த வேலை திட்டம் வேற எப்படி செய்யறேன் அந்த திட்டத்தை உடனே மாத்தி அவங்கள சொன்னேன், நீங்க வேறொரு வழியால வந்து மணிக்கூட்டு கோபுரத்தடிக்கு வந்து ஏறி அவங்களோட ஜாயின் பண்ணுங்க. அதே நேரம் ஒரு அம்மா போனவ கருப்புச்சு ஆரியோட அவ கண்டவன்கள் அவ விட்டு துடத்தி மணிக்கூட்டு கோபுரத்தோடுத்தால் அம்மாக்கள் எல்லாம் விட்டு துடத்தி அவங்க சாரியோட சிக்கப்பட்டு விழுந்து சில அம்மாக்கள் சாரியோட பாத்ரூம் போயிட்டாங்க, சில அம்மாக்கள் டொய்லெட் போயிட்டாங்க பயத்துல. அப்படி கலைச்சு கொண்டு அவங்கள கட்டுக்கரையில கொண்டு விட்டுட்டு வந்தான். வந்த பிறகு எனக்கு கோல் எடுத்து சொல்ல நான் சொன்னேன் போகாத எங்க பாப்போம் பொறுங்கட்டு திரும்ப சிட்டியா 10:30 போராட்டம் எங்கட பொத்துவில் இருந்து திருக்கோயில் பிரதேசத்துக்குள்ள சிட்டியா 10:30க்கு போலீஸ் கிட்ட கோட் சொல்றவர் வந்தான். அப்படி என்ன துன்பப்படுத்தி 3ஆம் தேதி துயரப்படுத்தி 4ஆம் தேதி அதே மாதிரி விடிய நான் வெளிக்கிட்டு சாரி எடுத்துக்கொண்டு சாரியை சுற்றி வேறு அனுப்பி நான் திரும்ப வெளிக்கிட்டுதான் நான் அந்த P2P போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட நான். உங்களோட அம்மாக்களை கட்டுமையா வேதனைப்படுத்துறாங்க. இப்ப என்ன தேடி வர அம்மாக்களை மாதிரி ஜெங்க போறையெல்லாம் அங்க போகணும், அவ கூடாது, அவ வேறொரு போராட்டம் தொடங்குறான். நாங்க எந்த போராட்டமும் தொடங்கலையே. எங்கட போராட்டம் என்னன்னு சொன்னா நாங்க ஆயுதம் தூக்கிய போராட்டம் இல்லை, எங்கட உரிமையை கேட்டு போராடுற போராட்டம் தான் எங்கட போராட்டம். அப்படியா நிலப்பாடு 2 மனித உரிமைகள் சர்வதேச அனைத்துலக பெண்கள் தினத்தை நாங்க இந்த 8ஆம் தேதி ஒரு கரிநாளாக கொண்டாடுற ஒரு நிலப்பாட்டுல நாங்க இன்றைக்கு இருக்கிறோம். அடுத்தது எங்களோட வளைந்து காணாமலாக போன உறவுகள பயில்களை நாங்க இப்ப 2016-15க்கு முற்பாடு பெர்னாண்டோ அப்படி கொஞ்சம் பேரிட்டு எங்களோட பயிர்களை கொடுத்து நாங்க பதிவு செய்து கொடுத்து நாங்க ஆயிரக்கணக்கான கிட்டத்தட்ட 895 பயில் 1000க்கு உட்பட்ட பயில்களை கொடுத்து இப்படி இதை அந்த நிறுவனங்களுக்கு இந்த தமிழர் இயக்கமோ அந்த நிறுவனங்கள் 8 மாவட்டத்தை கொண்டு வழி நடத்துறதுக்கோ எங்களுக்கு ஒரு யாருமே இல்லை. இப்ப வழி நடத்துற மாதிரி அந்த பயில்களை நாங்க பெர்னாண்டோ போட்டு அவர்கிட்டையும் திரும்ப இந்த கணேசன் போட்டு
அவர்கிட்ட நாங்க கொடுத்தனாங்க கணசிட 17ஆம் ஆண்டு 1250 பேர் ஃபைல் கொடுத்தனான். அதே மாதிரி திருட்டு பெர்னாண்டோட்ட 1000க்கு உட்பட்ட பதில் 2016 கடைசியில 16 17க்குள்ள கொடுத்தேன். அந்த ஃபைல்கள் எதுவுமே எங்களோட பதிவுகள் அங்க கொண்டு செல்லல. எப்படி தெரியுமென்றால் எனக்கு நான் ஜெனிவாக்கு முதல் போன டைம்ல நான் எங்களோட தமிழர் இயக்க பொஸ்பாக்களை கண்டு கேட்டனாங்க இப்படி எங்களோட பயிர்கள் இன்னார்கிட்ட நாங்க அனுப்பிட்டு வந்ததாண்டு. அந்த பயிர்கள் எதுவுமே அங்க வந்து சேரல. இப்ப இந்த தமிழர் இயக்கம் எங்களை பொறுப்படுத்த பிறகுதான் எங்களுக்கு அந்த ஐநா சபைக்குள்ள அந்த ஜெனிவாவுக்குள்ள என்ன நடக்குது, அங்க என்ன வேலை செய்யறாங்க என்ற இதுகளை எங்களுக்கு இப்ப ஒரு கொஞ்சம் எங்களோட பிரச்சனைகளை நிரப்பி இப்ப அங்க கொடுத்து எங்களோட இப்ப நாங்க இங்க துணிஞ்சு உண்மையில அவங்க தமிழர் இயக்கத்தால நாங்க இப்ப துணிஞ்சு வேலை செய்யறோம். ஏனென்றா நாங்க சாகும் போதுண்டாலும் எங்களோட பதிவுகள் அங்க வச்சேர்ந்துடும். இன்றைக்கு செல்வராணிய ராணுவம் வந்து பிடிக்குது என்றால் அந்த பதிவு அங்க பதியப்படுது என்ற ஒரு சந்தோஷத்துல நாங்க இன்றைக்கு பயன்தான் அந்த சந்தோஷத்துல நாங்க வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறோம். எங்களோட உண்மையில எங்களோட பயில்கள் அங்க வச்சேருது, எங்களோட பிரச்சனைகள் இன்றைக்கு அங்க வச்சேருது. இன்றைக்கு நான் ஏதோ என்ன திடீரென்று பெண்ண தேடி ஒரு ஆள் வருது, என்ன எனக்கு இப்ப ராணுவ ஜீப் கொண்டு வந்து நிக்குது, லாமிக்காரன் என்ன வளைக்கிறான்டா. இங்க இலங்கையில நாங்க யாருக்குமே எடுத்து சொல்ல முதல் அங்க தமிழர் இயக்கத்திட்டு எடுத்து சொல்றோம் வேண்டாம். எங்களோட வேலை திட்டம் அங்க கொஞ்சம் நடக்குது என்ற ஒரு சந்தோஷத்திலேயும் நாங்க பாதுகாக்கப்படுறோம். அதால கொஞ்சம் அவனுக்கு எங்களை அணுகிறது கொஞ்சம் பயமா இருக்கின்ற ஒரு நம்பிக்கையிலேயும் தான் நாங்க கொடுத்து கொண்டிருக்கிறோம். அடுத்தது எங்களோட வேலைகளை தொடர்ந்து செய்யறதுக்கு இந்த ஆங்கில மொழியை கற்றுக்கொண்டவர்கள் மிகவும் குறைவு. அவங்க அந்த பதிவுகள் ஆங்கில மொழியை அந்த பதிவுகள் ஆங்கில மொழியில மாற்றி செய்யணும்னா அதுக்கு தாக்கள் வேலைக்கு வேணும் எங்களுக்கு. அவங்க வேலை செய்யறதுக்கும் அத நீங்க அங்க இருந்து எங்களுக்கு அவங்கள வேலை செய்ய எங்களுக்கு செய்தாது அதுக்குரிய அவங்களுக்குரிய சம்பளங்கள் கொடுத்து அவங்களை ஒழுங்கு செய்து கொடுக்கறதுக்கும் தமிழர் இயக்கத்தோட எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் ஒற்றுமையான செய்தாதான் எங்களோட அந்த வேலைகளை நாங்க செய்யலாம் அந்த சொல்றேன். அடுத்து அந்த எங்களுக்கு அந்த ஜெனீவாவுல பொறுமுறைகளுக்குள்ள வேலை செய்யற தமிழ் அமைப்புகள் அங்க யாருமே குறைவு இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். அந்த ஜெனிவா அந்த தமிழர் இயக்கத்தை தவிர நான் அங்க அதுக்குள்ள செய்கிறாக்கள் யாரும் மட்டும் இல்லை. அந்த எங்களோட பொறிமுறைகளுக்குள்ள வேலை செய்கிறாக்கள் மிகவும் குறைவு. அவங்க உண்மையில அதே நாங்க கொஞ்சம் கவனத்தில் எடுக்கணும். அடுத்தது இன்றைக்கு உலக நாடுகள்கிட்ட இருந்து எவ்வளவோ கடன்களை வாங்கி இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கம் பாதிக்கப்பட்டவங்களை பாராமுகமாக பார்த்து போட்டுதான் இன்றைக்கு அவங்களோட சிங்கள மக்களை தான் இன்றைக்கு உயர்த்தி கொண்டிருக்கிறாங்க. அதுவும் எங்களுக்கு ஒரு விடயம். எங்கட போராட்டத்தை பொறுத்தளவில் எங்களுக்கு வாழ்வாதாரமோ இதோ எங்களுக்கு அவசியம் இல்லை. ஆனால் எங்கட போராட்டத்துல நிக்கிற அம்மாக்களை நாங்க அவங்களோட பிள்ளைகளை அங்க ஒழுங்கு செய்து போட்டு வாரத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் முக்கியம். இன்றைக்கு எங்கட ஒரு தாய் போராட்டத்துல நிக்கிற நேரம் அது ஒரு பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் தான் எங்களோட இருக்கிற. உதாரணத்துக்கு 3500க்கு உட்பட்ட எங்கட வலிந்து காணாமலாக்கப்பட்ட உறவுகள் ஒரு சிலர் தான் இந்த ஆண்கள் அவங்களோட தகப்பனுடையோ கணவன்மாரோடைய இருக்கிறாங்க. மிச்ச அனைவரும் பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள் தான். எங்களோட தொழில்கள் எங்களோட இதுகளை கொண்டு செல்ல முடியாத நிலைக்கு அப்பால் அவர்களோட குழந்தைகளை அவங்களோட பிள்ளைகளை நாங்க ஒழுங்கு செய்து கொடுத்துத்தான் அவங்களை நாங்க போராட்டத்தை கூப்பிடலாம். அது இந்த ஸ்ரீலங்கா அரசாங்கத்துல கடமை. எங்களுக்கு எங்களுக்குரிய ஒழுங்குகளை செய்து தரணும். ஆனா எதுவுமே அவங்க இதுவரை செய்து தரல. எங்கட இதோண்டு என்னன்னு சொன்னால் இந்த உங்களோட உதவியோட புலம்பெயர் நாட்டு உறவுகளாகிய எங்கட உறவுகள் தான் நீங்க அங்க நிக்கிறதால நாங்க இங்க நின்று போராடுறோம். இன்றைக்கு இங்க போராடுற எங்களுக்கு அங்க இருந்து உங்களோட உதவிகள் உங்களோட நிதிகள் இங்க வாரத்தால நாங்க துணிஞ்சு போராடலாம். உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கு நாங்க தொடங்கி இருக்கிற போராட்டம், அந்த போராட்டம் எப்ப முடியும் சுழற்சி முறையிலான ஒரு போராட்டம் அது எப்ப முடியுமோ தெரியா. அதுக்கு இப்ப எங்களோட கல்முனையும் நாங்க இருக்கிற பிரதேசமும் தூர இப்ப 56 குழுக்களும் மாறி மாறி அந்த இடத்தை போகணும் என்று சொன்னால் அதுக்குரிய வாகன ஒழுங்குகள் வேணும். இப்படியான உதவிகள் இன்றைக்கு புலம்பெயர் நாட்டால எங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்குது. அடுத்த சீரடித கேள்வி நேற்று நான் மனித உரிமைகள் தினத்துல பேசினானா புலம்பெயர் நாட்டுகள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் உதவியை பெற்று அது கொடுக்குறோம் இது கொடுக்குறோம். நான் உண்மையில அப்படி பேசல. நான் அந்த எங்க பேசக்குள்ளேயும் அவதானமாக்கதை பேசல நான். ஆனா அவன் நேற்று இருந்து PID காரன்
சிஐடியில டிஐடி எனக்கு கோல் எடுத்து கொண்டிருக்கிறான். அக்கா நீ பேசினதை ஞாபகப்படுத்தி பாரு. நான் சொன்னேன், நான் எவ்வளவு பேசியிருக்கேன்டா, எப்படி நான் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கிறேன். நீங்க என்னண்டு எனக்கு போடுங்க, நான் பார்த்து தோமை இல்லையென்று சொல்றேன். அப்படி மீடியா எல்லாம் அடிச்சு கேட்டு கொண்டிருக்கிறான். நிறைய பிரச்சனையோட எங்கட போராட்டத்தை கொண்டு போறோம். உங்களோட உதவியோடையும் அடுத்தது எல்லாரும் இந்த தமிழர் இயக்கத்தோடு சேர்ந்து எங்களோட பதிவுகள் அங்க பதிகிறது, எங்களோட வேலை திட்டங்களை செய்யறதுக்கும் நீங்க உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு இதை முடிக்கிறேன். நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் என்கிட்ட கேளுங்க. நான் சொல்லக்கூடிய கேள்விகள் என்ன உங்களுக்கு கட்டாயம் பதில் சொல்றேன். எனக்கு இந்த வாய்ப்பை தந்த அனைவருக்கு நன்றி. நன்றி செல்வராணி அக்கா. நன்றி. நீங்க சொன்ன மாதிரி உங்களோட போராட்டம் எல்லாத்துக்குமே சீக்கிரமே ஒரு நல்ல நியாயம் கிடைக்கும்னு நம்ம நம்புவோம். Now I call upon Sharathi Ramesh to deliver her speech. Hi everyone, and happy early International Women's Day. Just wanted to confirm, can everyone hear me? Yes, we can. Okay, perfect. Because I am tuning in from Mississauga, I would like to begin by acknowledging the land on which I have gathered on, and which the region of Peel operates, is part of the treaty lands and territory of Mississaugas of the Credit. For thousands of years, Indigenous peoples inhabited and cared for this land. In particular, we acknowledge the territory of the Anishinaabe, Huron-Wendat, Haudenosaunee, and Ojibwe Chippewa peoples, the land that is home to the Métis, and most recently, the territory of the Mississaugas of the Credit First Nations, who are direct descendants of the Mississaugas of the Credits. We are grateful to have the opportunity to work on this land, and by doing so, give our respect to the first inhabitants. The reason that I am doing the land acknowledgements is because I do mention the Indigenous people within my speech. So I would like to thank you all for being present, for being here to listen to the speakers, and thank you for allowing me to speak to you all today. I'm just going to give a really quick introduction of myself before we start. For those of you who I'm just meeting today, hi, my name is Sharathi Ramesh. Some people know me as Shaya. I'm currently an undergraduate student at the University of Toronto for evolutionary anthropology and sociology. I published my first book when I was 13, marking me as one of the youngest female writers worldwide. And since then, I have written a total of 3 books, written lyrics for over 15 songs, released music under my own record label known as One Entertainment, and I strive to write and bring to light the struggles of Tamils. I would like to preface this discussion by informing you all that I will be speaking fully in English. Upon request, I am willing to supply a transcript of my speech in English, French, or Tamil should anyone need it after this meeting. I would also like to give a short disclaimer. I will be touching upon mature and rather sensitive content, such as mentions of violence, rape, and/or sexual assault, etc. I highly encourage viewers to keep in mind their mental and emotional well-being throughout this presentation, as I am aware that this may be triggering for some to hear. Viewers' discretion is advised. So while I carry the titles of being a writer, artist, student, above all, I am a woman. And for years, I personally struggled as a woman in today's society. I've seen injustices against other women. I've been subjected to discrimination myself as a woman of color, and I continue to fight alongside all of you in this battle for our basic rights and freedom. It's within this mostly patriarchal world that we struggle to find ourselves in a position of power. Male supremacy has always been an issue, especially in developing countries. But let's not just focus on politics and gentrification. Let's turn our eyes towards what's happening now. In our own intimate communities, we are stuck in a cycle of oppressing women from a macro to micro level. We know that this routine of shoving women to the ground has always been allowed to be carried out for so long, and we see this even in our present day when you'd expect to see more growth. But that's not the case. Kimberly Crenshaw's article titled "Demarginalizing the Intersections of Race and Sex" highlights key points I would like to bring up. And if anyone would like to look at the article themselves, I will gladly share it with you all. It's an amazing piece. Crenshaw points out that anti-discriminatory laws treats race and gender as mutually exclusive categories for experience and analysis. Essentially, this means that it misshapes the experiences that women of color have to make it seem that men also go through the same thing, which is actually quite false. Men, especially those who benefit from settler colonialism, i.e. white men, are more likely to have their story heard by the police, whereas a woman of color will be questioned and made to seem unreliable in telling of their own trauma and experience. Another enlightening article is by Audra Simpson.
which is titled The State is a Man. Teresa Spence, Loretta Saunders, and the Gender of Settler Sovereignty. Now, this piece actually focuses in depth on Canada's facade of being this great nation without discrimination. But as Simpson points out, Indigenous women are constantly going missing and are being killed, and little to nothing is being done about that. We often like to ridicule the United States for the publicity of racism that they have down south, but the reality is that here in Canada, racism exists. We have racism, we have sexism, we have classism. This nation is no better than the others just because they keep the front of being an innocent and benevolent country. Indigenous people are constantly fighting to be heard just so they can carry on with their language, carry on their language and their culture to the next generation. But they, especially the women, are constantly thrown aside and ignored. And I'm sure we can actually all relate to that, in particular with the events that's happening in Sri Lanka before and now. Tamil women fear for their lives, even when they've done nothing wrong. Enough of them have been molested or raped by those answering to the Sri Lankan state, that many of those victims, many of those survivors, they become afraid to even voice of their experiences. Not just because they fear retaliation from their attackers or going missing suddenly, but because being a woman in today's world is so hard. We are constantly facing ridicule at the hands of men who view us as little more than objects. I can confidently say that probably most of you tuning in today have been or will be objectified by a man at least once in your life. I have been a victim to the patriarchy. I have had men look me in the eyes and tell me that I will not get to where I am today, that I'm just another girl who will be squandered. I have been leered at, catcalled, ridiculed, threatened, and pushed down more times than I can count, and I'm only 20. And I have survived all of that, knowing that I remain a threat to this sexist, corrupt system, and that understanding is what must drive us forward. There's nothing more powerful than a woman who knows her self-worth and holds her chin high even when men try to strip her of her identity. The work we have cut out for us to implement change, it's a lot. Not only do we have to face the unwanted opinions of men who believe that they get to determine what goes, what comes, but we also have to stand united. Enough with women putting down women, we are all fighting the same fight. And I don't care what sex was determined for you at birth. If you see yourself and identify as a woman, then you are one. I don't care about your age, the color of your skin, your sexual preference. We are all in this together. So what can we do? The whole meaning of this gathering is to figure that out, right? To make ourselves aware of the situation and to come up with plausible solutions. So here are the ones that I am currently working on. I strongly stand for the notion, at least this is what I'm working on here in Canada. What I strongly believe is that we need to stand by the notion of defunding and wholly demolishing the police. I am a abolitionist. I believe in the system on which the police operate on, in not just in Canada, but everywhere, is heavily against women and those of color. Its very foundation is built upon racism and sexism, so why not destroy it? If we take it down now, then we can work towards building a new foundation, a new and more inclusive system on which we can operate to ensure that crime and harm against women and those of color will not be tolerated as it is now. Many women are afraid to go to the police. They're afraid to report that they've been assaulted or raped because they're afraid of how, if they are of color, they are afraid of how they will be perceived. So we should all work together to make sure that women and those of color are able to come out, are able to get the help that they need, are able to be heard. Another solution is to make sure that women are being given equal reign as men. And let's start with the Tamil community. Too many times have I seen men receiving praise and awards that could have also been given to women. And I have been within the community for a long time. As someone who has been in the public spotlight ever since I was young, I know the struggle that we women face to be heard. When a man stands up on a stage and speaks, he's listened to. When a woman stands up on a stage and speaks, most don't care to give her much attention. When a man goes up with a microphone and he starts yelling into it, he's praised for being bold and brave. But when a woman does the exact same thing, most tell her that you're being too loud. It sounds harsh because it is harsh. It's a reality, and we need to stop doing that. Everyone deserves to be treated the same. So enough with the favoritism for men. Give women the opportunities to speak. We're not afraid of being silent. We refuse to be silent now and forever. Lastly, we need to break the idiotic stereotype that women are just soft, gentle creatures, because we're not. We are not fragile.
We are not meek. We are not submissive for anyone. We need parents to teach their sons to respect women as people. We need to stop shaming girls. We have to stop shaming young girls, especially for what they choose to wear now and what they choose to do with their bodies. It's their body, it's their life. And if anyone in your life believes that women need to cover up because, and I quote, men can't control themselves, then I suggest cutting off that toxic masculinity, because that is a warning sign. We are human beings, and we deserve the same freedom and rights as men. We deserve to get more opportunities to express ourselves however we wish. No one is entitled to have an opinion on who we are. So once again, I'd like to thank you all for tuning in and for listening to myself, to all the speakers. Thank you to the organizers, and let's all work together to implement some actual change. From one woman to all of you, thank you, Nandri. Thank you, Sharvati. That was one amazing speech that you just delivered. Now I call Nishanti Perez to deliver her speech. Nishanti? வணக்கம், கேட்குதா எல்லாருக்கும்? வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். தமிழ்லேயே என்னுடைய உரையென்று நான் ஒன்றும் ரெடி பண்ணல. என்னுடைய அனுபவ பகிர்வாக தான் இது இருக்க போகுது. இன்று நீதிக்கும் உரிமைக்கும் போராடும் பெண்கள் என்ற தலைப்பில் இந்த கருத்தரங்க இன்றைய அனைத்துலக பெண்கள் தினத்தில் நாங்கள் பார்க்குறோம். நீதிக்கும் உரிமைக்கும் என்று சொல்லும் பொழுதே எங்களுடைய தமிழர்களுடைய போராட்ட வரலாற்றில் இந்த நீதிக்கும் உரிமைக்கான குரல் அன்று தொட்டு இன்று வரை நடந்து கொண்டுதான் இருக்குது. இதில் பெண்களுடைய வகிவாகம் எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் தெரியுமா? அந்த கால பண்டிகை காலத்திலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் பெண்களுடைய வகிவாகம் ஔவையார் காலத்திலேருந்தே இருந்திருக்குது. அந்த காலத்திலேயே பெண்கள் அவ்வளோ ஆக்டிவாக இருந்திருக்காங்க. இடையில பெண்களை ஒரு வீட்டுக்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்கின்ற ஒரு மனநிலை இருந்தாலும் அதை துடைத்தெறிந்து கொண்டு வந்த ஒரு தமிழர்களுடைய ஒரு வரலாற்று கொண்ட நாங்கள் தான். இதுல எங்களுடைய போராட்ட வரலாறு தமிழீழத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எங்களுடைய களத்தில் பெண்களுடைய வகிவாகம் எவ்வளவு மிக அளப்பெரியது என்பதை நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எனவே அந்த ஒரு பின்னணியில இருந்து கொண்டு நாங்கள் இப்ப இருக்கிற பெண்களுடைய போராட்டத்தினுடைய அந்த பங்கு இப்ப அவங்க வகிவாகம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும் பொழுது வருந்தத்தக்கதாகவே இருக்கிறதா தான் நான் பார்க்கிறேன். அந்த ஒரு கோணத்துல தான் என்னுடைய கருத்து இருக்க போகுது. இப்போ பார்த்து கொண்டால் தமிழர் இயக்கத்தில் நான் இணைந்த பிறகு இந்த களம் தான் சொல்லணும். நாங்கள் இந்த புலத்தில் இருக்கின்ற ஒரு போராட்ட களமாகத்தான் நான் இந்த யுஎன்லையோ அல்லது ஐரோப்பிய கமிஷன்லையோ நடந்து கொண்டிருக்கின்ற போராட்டங்கள் பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது. அங்கே போய் பார்க்கும் பொழுது மிகவும் ஆச்சரியமாகவும் வேதனையாகவும் இருந்தது. என்னென்னு சொன்னால், எங்களுடைய வலிகளை சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அங்கே வெளியே நிற்கிற அளவிற்கு எங்களுடைய வலிகளை உள்ள எடுத்து செல்றதுக்கு ஆட்கள் காணாது. அதுவும் எங்களுடைய போராட்டத்துல மிகவும் பாதிக்கப்பட்டது பெண்கள் தான். அந்த பெண்களுடைய குரல் அந்த இரும்பு கதவுகளை தாண்டி உள்ள செல்ல முடியல. அதுவும் பெண்கள் குரலாக செல்ல முடியல என்பது இன்னொரு பெரிய ஒரு வலியான ஒரு விடயமா நான் பார்க்கிறேன். இதுல யுஎன் பொறிமுறைகளை எல்லாரும் வழங்கிக் கொள்ளுங்க அப்படின்னு சொல்லி கண்ணகாலமாகவே தமிழர் இயக்கத்தினுடைய பன்னாட்டு இணைப்பாளர் போஸ்கோ மரியதாஸ் சொல்லிக் கொண்டு வரார். அப்போ இந்த யுஎன் பொறிமுறைகள் அது ஒரு கடல் மாதிரி நிறைய விடயங்கள் அதுக்குள்ள இருக்குது. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க. இதுல நிறைய பேர் மிகவும் ஆர்வமாக அவருடைய நிறைய கிளாஸ் சொல்ல வேணும். அந்த கிளாஸ்ல நீங்க அட்டென்ட் பண்ணி அதனுடைய விஷயங்களை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதா இருக்கு. இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் கூட அவர் பக்கத்துல இருக்கிற நாங்கள் கூட நிறைய விடயங்கள் அவர்கிட்ட இருந்து கேட்டு அறிந்து கொண்டு இப்படியும் இருக்குதா, இப்படியும் செய்யலாமா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து அதில் நிற்கிற செல்வராணியக்கா இருக்கட்டும், அல்லது அங்கே இருக்கிற தாய்மார்களா இருக்கட்டும், அல்லது இங்க இருக்க செயற்பாடாளர்கள் இருக்கட்டும், நாங்கள் நிறைய அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் இருக்குது. இந்த யுஎன் இப்ப எல்லாருமே உலகத்தினுடைய அனைத்து முக்கியமா தமிழர்கள் அனைவருமே இந்த யுஎன் இப்ப உற்று நோக்கி கொண்டிருக்கிறோம். ஏனென்றால் இப்போ இந்த மார்ச் மாதம் ஒரு பெரிய ஒரு தீர்வு எங்களுக்கு இந்த ஈழத் தமிழர்களுக்கு கிடைக்காதா அப்படின்னு ஒரு பெரிய எதிர்பார்ப்பு ஒவ்வொரு மார்ச் மாதம் தான் நாங்கள் அதை செய்து கொண்டிருக்கோம். இந்த மார்ச் இந்த 46வது கூட்டத்தோட ஒரு பெரிய ஒரு ஏமாற்றமாக மறுபடியும் அமைஞ்சது எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைசிங்கா இல்லை உண்மையாகவே. காரணம் என்னன்னு சொன்னால், அந்த பொறிமுறைகள் சரியான முறையில இதுவரைக்கும் விளங்கிக் கொள்ளப்படையில்லைன்னு சொல்லிதான் நாங்க பல வருடங்களாவே சொல்லிட்டு வரோம். இதுல இந்த விடயத்தை நான் இதுல பதிவு பண்றேன் என்றால், பெண்களுக்கு என்று கூட அங்க எத்தனையோ பொறிமுறைகள், எத்தனையோ விடயங்கள் பெண்களாக செய்ய வேண்டிய நிறைய விடயங்கள் இருக்குது. பெண்களுக்காக பெண்கள் செய்ய வேண்டிய விடயங்கள். அதை பார்த்துக்கொண்டு சொன்னால்,
சிடோ எடுத்துக்கொண்டால் கன்வென்ஷன் ஆன் தி எலிமினேஷன் ஆஃப் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரிமினேஷன் அகேன்ஸ்ட் உமன், பெண்களுக்கு மேலே இழைக்கப்படுகின்ற அனைத்து விதமான டிஸ்கிரிமினேஷன், அவங்களுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற ஒரு பெண்ணென்ற ரீதியில் அவங்க தாக்கப்படுறாங்க, ஒதுக்கப்படுறாங்க, ஒரு இன்னொரு செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசனாக பார்க்கப்படுறது, அல்லது அவர்களுக்கு ஒரு சரியான முறையில் அவங்க கருத்து சுதந்திரம் பறிக்கப்படுகின்றது, அல்லது ஏதாவது இப்படி பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய பெண்கள் தாயகத்திலும் சரி புலத்திலும் சரி எத்தனை பேர் இதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அப்ப இந்த விடயங்கள்லாம் எத்தனை உள்ளுக்கு கொண்டு போகப்பட்டிருக்கு. இந்த கன்வென்ஷன்ல நாங்க வாழ்கின்ற அனைத்து நாடுகளுமே, தமிழர்கள் பறந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து நாடுகளுமே இந்த கன்வென்ஷன் சைன் பண்ணிருக்குது. அப்ப அந்தந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் கூட இந்த கன்வென்ஷன் அடிப்படையில எத்தனை பேர் நாங்க இந்த பொறுமுறைகளை சென்று நாங்கள் அதுங்களை பதிவு செய்திருக்கிறோம். பார்க்க போனால் எலெக்ஷன் நடந்த டைம்ல அது ஒரு ஃபேர் எலெக்ஷன் வந்து தினேஷ் குணவர்த்தன இலங்கையினுடைய வெளிவிவகார அமைச்சர் ஃபேர் எலெக்ஷன் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த எலெக்ஷன்ல வந்து அந்த சரியான முறையில எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெண் அதுல வெளியே வராங்க, அந்த எலெக்ஷன் கேட்டை விட்டு வெளியே வராங்க, கண்ணீரோட வராங்க, கூக்குரலோட வராங்க, அங்க தனக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டதா சொல்றாங்க. ஆனா அது பதிவு செய்யப்பட்டதா? அதுக்கு பிறகு அது சத்தமில்லாம போயிட்டுது. ஏனென்றால் எங்களுடைய அரசியல்வாதிகளா இருக்கட்டும், எங்களுடைய பெண்களா இருக்கட்டும், மக்களா இருக்கட்டும், அங்க வந்து ஒரு நசுக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க. அப்ப அவங்களுக்கு நாங்க வந்து என்ன புலத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், நாங்க எப்படி அவங்களுக்கு இல்ல இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கும் பொழுது நாங்க இங்க பதிவு செய்யலாம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு நாங்க என்ன விழிப்புணர்வு செய்திருக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது இதே யுஎன் எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னா, இப்ப நான் சொன்ன அந்த சிலோ என்கின்ற அந்த கன்வென்ஷன் வந்து 79ஆம் ஆண்டு ஜெனரல் அசம்பிளில எடுக்கப்பட்டிருக்கு. 79 பார்க்கும்போது இதுவும் சரியான ஒரு பின்தங்கிய ஒரு விடயமா தான் பார்க்கிறோம். 79 நேற்று நடந்த விடயமா இருக்காங்க. ஆனால் இப்ப இது பார்க்கலாம் நாங்க எவ்வளவு பின்தங்கி நாங்க நிக்கிறோம் அப்படின்னு. அதாவது ஒரு ஒட்டுமொத்தமா உலகத்தை பார்த்து கொண்டாலே பெண்கள் விடயத்துல வந்து இப்ப 79ஆம் ஆண்டு தான் நாங்க அந்த கன்வென்ஷனே கொண்டு வந்துருக்காங்க யூஎன்லயே கூட. அடுத்தது பார்த்தால் இந்த யூஎன் என்டிட்டி ஃபார் ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டி அண்ட் எம்பவர்மெண்ட் ஆஃப் விமன், யூஎன் விமன் என்று சொல்றாங்க. இது கூட வந்து ஜனவரி 2011 தான் இது வந்து பொறிமுறைக்கு வருது. அதுவும் இப்ப இருக்கிற ஐக்கிய நாடுகளுடைய மனித உரிமையினுடைய உயர்ஸ்தானிகர் மிஷேல் பாஷ்லி, இப்ப இருக்கிற மிஷேல் பாஷ்லி தான் அதை அவங்க திறந்து வச்சாங்க. இப்ப அதை அவங்க ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாங்க அவங்களுடைய தலைமையின் கீழே. இப்போ இருக்கிற அதுக்கு தலைமை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவங்க வந்து ஃபம்சிலா மிலம்போ என்ஜுகா அப்படிங்கிற ஒரு பெண் தான். அவங்களுடைய மெண்டேட் வந்து இன்னும் 2 வருடத்துக்கு இருக்குது. அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து யூஎன் உமன் நிறைய பெண்களுக்கான நிறைய விடயங்கள் செய்து வருது. இந்த வருஷம் அவங்க எப்படி வரும், லீடர்ஷிப் ஆஃப் உமன், இந்த சர்வதேச பெண்கள் தினத்துக்கு வந்து ஒரு பேர் வச்சு ஒரு இந்த முறை ஒரு தீம் வச்சு தான் அதை கொண்டு போறாங்க. அப்படின்னா லீடர்ஷிப் ஆஃப் உமன், அது பெண்கள் வந்து தலைமைத்துவம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்விடேஷன் யூஎன் சொல்றது. பெண்கள் வந்து தலைமை பொறுப்புக்கு கொண்டு வந்தால் இந்த உலகம் வந்து இன்னும் சிறப்பா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்களுடைய ஒரு மெசேஜ் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி அவங்களோட வெப்சைட்ல பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து கிளியரா பெரிய ஒரு நீண்ட ஒரு உரை இருக்கு. அதனுடைய ஒரு சாராம்சம் நீங்க பார்க்கலாம். அதுல சொல்றாங்கன்னு சொன்னா, பிரெஞ்சில் தான் வாசிங்க, temps de passer à la vitesse supérieure, it is time now to அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும், அடுத்த ஸ்பீடுக்கு நாங்க புஷ் பண்ணி இந்த பெண்களுடைய அந்த என்ன சொல்றது போராட்டத்தை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இந்த ஒரு அதாவது இந்த எக்கனாமிக்கல் ரீதியா, கல்ச்சுரல் ரீதியா, சோஷியல் ரீதியா, பொலிட்டிக்கல் ரீதியா வந்து பெண்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை, பெண்களுடைய இடத்தை நாங்க வந்து அடுத்த கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க இந்த உலகம் வந்து பெண்ணை அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போக நினைக்குது. ஆனால் எங்களுடைய தமிழ் பெண்களுடைய நிலை எப்படி இருக்குது? எங்களுடைய தமிழ் பெண்களில தங்களுடைய இனிமே வந்து ஒரு தன்மை உணராத ஒரு நிலை என்ன சொல்றேன். நான் வந்து ஒரு நாளுமே வந்து அழகா சொன்னாங்க, ஒரு நாளும் பெண் வந்து விக்டிம் நான் பார்த்து கொடுப்பேன். அதாவது எங்களுடைய நீண்ட நெடிய கலாச்சாரத்துல, ஒரு நிறைய பாரம்பரியம் மிக்க ஒரு கலாச்சாரத்துல வந்து பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அந்தஸ்து கொடுத்து வச்சிருக்கிற இடமா ஒரு கலாச்சாரத்தை நான் பார்க்கிறேன். இல்லாட்டி இவ்வளவு பெரிய ஒரு சுதந்திரம், கருத்துரிமை பேசக்கூடிய ஒரு இது ஒரு பின்னணி நமக்கு எல்லாம் கிடைச்சிருக்காது. இது நம்ம வேற இனத்தை பார்க்கும் பொழுது எங்களுடைய தமிழினம் வந்து பெண்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற அடையாளமும் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு வகிபாவும் நிறையவே இருந்திருக்குது. ஆனா இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல நாங்க அந்த ரைட்ஸ் சரியான முறையில பாவிக்கிறோமா? நாங்க மீண்டும் வந்து எங்களுடைய சமையல் கட்டிலையும், எங்களுடைய படுக்கை அறைகளிலும், எங்களுடைய ஒரு பெண்ணுக்கே கொடுக்கப்பட்ட ஆணாதிக்கத்தால கொடுக்கப்பட்ட ஒரு சில ரோல்ஸை மட்டும் நாங்க தேர்ந்தெடுத்துட்டு நாங்க வாயை பொத்திக்கணும் சும்மா இருக்கிறோமா? எங்களுடைய
டிவிக்கு முன்னால நாடகம் பார்க்கறதும் பிக் பாஸ் சீரியல்ஸ் பார்க்கறதும் இதுதான் எங்களுடைய எங்களுக்கு பிடித்த வேலைகளா இருக்கிறதா, இது ஒரு எக்ஸ்கியூஸா இருக்குதா என்று நான் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. இது யாரையும் நான் புண்படுத்துறதுக்காகவோ அல்லது யாரையுமே வந்து குற்றம் சாட்டுறதுக்காக சொல்லல. ஆனா இன்றைக்கு இந்த கேள்வியை நான் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. என்னன்னு சொன்னா, இன்று நாங்கள் இந்த குமரி கண்டத்தின் நெச்சங்களாக மிச்சங்களாக ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணீர் துளி போன்ற ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி தீவுல இவ்வளவு பெரிய தமிழர்கள் வந்து அதுலயும் அந்த குட்டி தீவுல அவள் அப்படியே நாங்க வெளியேற்றப்பட்டு போராள வெளியேற்றப்பட்டு ஜெனோசைடால நாங்க அழிக்கப்பட்டு இன்று வந்து ஒரு வடக்கு கிழக்குன்னு சொல்லி எங்களை கொண்டு ஒரு மூலையில கொண்டு தள்ளி விட்டுட்டு இப்ப அதையும் அவங்க திருப்பி நிலத்தை அபகரிச்சு எங்களை வந்து வெளிநாடுகளுக்கு வெளியேற்றி எல்லாருமே விரும்பித்தான் வந்தோமான்னு சொன்னா இல்ல, எல்லாருமே விரும்பி வரையில்லை. ஒரு கட்டாயம் அந்த ஒரு நாட்டை விட்டு நாங்க வெளியேறி வந்தோம்னு சொன்னா ஒரு கட்டாயத்துல தான் நாங்க ஒரு சில பேருக்கு கட்டாயம், சில பேருக்கு ஒரு சாய்ஸா இருந்திருக்கு. இல்லை அந்த நாட்டில் நாங்கள் எங்களுக்கு வாழக்கூடிய ஒரு உரிமையோ ஒரு நல்ல வாழ்வாதாரத்துக்கான ஒரு விடயமோ இல்லாதபடினாலதான் இந்த வெளிநாடுகள்ல வந்துட்டு இப்பயும் இருக்கின்ற எத்தனையோ வயோதிபர் திருப்பி நாட்டுக்கு போக மாட்டோமான்னு சொல்லிக் கொடுக்கின்ற வயோதிபர்கள் இன்னும் என்னுடைய அலுவலகத்துக்கு வந்து கொண்டாந்து இருக்கிறாங்க. பட் பார்க்கும்போது அந்த எச்சங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த ஒரு பெரிய நீண்ட கலாச்சாரத்தினுடைய மிச்சங்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கொஞ்சம் பேர் நாங்கள் இருக்கிறோம். எங்களுடைய போராட்டம் முக்கியமாக வந்து உயிர் கொடுக்கின்ற பெண்களாக ஒரு உயிரினுடைய ஒரு வேல்யூ பெண்களுக்கு தான் தெரியும். அந்த உயிரை எடுக்கின்ற அந்த உரிமை யாருக்கும் கிடையாது. அதுவும் கொத்தாக கொண்டு போட்டு கொள்ற அந்த ஒரு மனிதாபம் இல்லாத ஒரு செயலை வந்து இந்த படுகொலையை வந்து இலங்கை அரசாங்கம் செய்து விட்டு கால் மேல் கால் போட்டு இந்த சர்வதேசத்துக்கே சவால் விட்டு கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இரக்கம் இல்லாத ஒரு அரக்கர்களாக தான் நாங்கள் அவர்களை பார்க்கின்றோம். ஒரு அரக்கர்களுக்கு முன்னால பெண்கள் நாங்கள் முறத்தால் புலிவட்டிய வீர தமிழச்சின்னு சொல்லுவாங்க. இன்னைக்கு நாங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? காலுக்கு மேல கால் போட்டுக்கொண்டு டிவி பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இது வந்து நான் என்னையும் முற்படுத்தி தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆக்டிவா நாங்க இன்னும் செய்யப்பட வேண்டிய இவ்வளவோ இருக்குது. நாங்க இன்னும் வரைக்கும் எங்களுடைய தமிழர்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரி பெண்களுடைய விடயங்களை கூட இன்றைக்கு நான் கொண்டு போய் சேர்க்கல. இதுல பார்த்தால் அந்த புலத்தில் இருக்கின்ற பெண்கள் வந்து இன்னும் ஆக்டிவா இருக்க வேணும் அப்படின்ற ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு கூக்குரல் தான் நான் இதுல பதிவு செய்ய விரும்புறேன். அதுக்காக தான் இந்த கோபத்தையும் நான் இதுல சொல்ல விரும்புறேன். ஏனென்றால் எங்களுடைய போராட்ட காலத்துல பெண்கள் எவ்வளவுத்துக்கு தீர்க்கமா நின்று போராடினாங்களோ அதுக்கு மாலதியை சொல்லலாம், கேப்டன் மாலதியை சொல்லலாம், அது மாதிரி சோதியாவை சொல்லலாம், நிறைய எக்ஸாம்பிள்கள் இருக்குது. அதே மாதிரி இப்ப இருக்கின்ற கதாநாயகர்களாக நான் பார்க்கறது வந்து இப்ப பேசிட்டு போன செல்வராயக்காவை சொல்லலாம், ஈஸ்வரியாக்காவை சொல்லலாம், லீலாமாவை சொல்லலாம். இவர்கள்லாம் இப்போ இருக்கின்ற இந்த சமர் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றவர்கள். இதுவும் ஒரு போர் தான். இந்த போராட்டத்தை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்காங்க. அவர்களுக்கு நாங்கள் பக்கபலமாக இங்க இருக்கின்ற பெண்கள், ஒரு பெண்ணின் வழியை இன்னொரு பெண் தான் சொல்ல முடியும், ஒரு பெண்ணின் உள்ளத்தை இன்னொரு பெண் தான் புரிந்து கொள்ள முடியும் என்ற மாதிரி ஒரு பெண்ணின் வழி இன்னொரு பெண் சொல்வதுதான் உகந்ததும் கூட. இதுக்கு ஒரு சிறந்த உதாரணம் சொல்ல போனால் பொஸ்கோ அடிக்கடி சொல்வார், தான் துருக்கிக்கு போயிருந்த சமயம், எனக்கு துருக்கின்னா நினைக்கிறது நாடு, நான் பிள்ளையா சொன்னா பொஸ்கோ திருத்துங்க. அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு ஹிலாரி கிளின்டன் அந்த ஒரு சமீட்டை வந்து நடத்தி கொண்டிருக்காங்க. அது பெண்கள் சார்ந்த ஒரு விடயமா இருக்குது. அப்ப நிறைய நாடுகள்ல இருந்து ஒவ்வொரு பெண்களை வந்து பேசுறாங்க. எங்களோட நாட்டுல பெண்களுடைய பிரச்சனை எப்படி இருக்குது, எங்களோட நாட்டுல எப்படி இதுக்கு நீங்க எப்படி ஒரு தீர்வு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இருக்கும்போது அங்க போயிருந்த பொஸ்கோ எழுந்து நின்று ஈழத்து பெண்களுக்கு இவ்வளவு அநீதி இழைக்கப்பட்டிருக்குது, அதுக்கு நாங்க ஜஸ்டிஸ் கேட்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சொன்ன பதில் அடிக்கடி சொல்வாரு, எனக்கு உற்சாகம் தர நினைக்கும் போதெல்லாம் பொஸ்கோ சொல்ற விஷயம் இதுதான் சொல்வார். எனக்கு அந்த சொன்ன பதில் வந்து எனக்கு இன்றைக்கும் அதை விட்டு எனக்கு ஒரு இன்னாலே விலக முடியாம இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்வார். என்னென்றால் ஹிலாரி கிளின்டன் சொன்ன விட என்னென்றால், சரி நீங்க பெண்ணுக்கு விடுதலை வேணும்னு சொல்லி நீங்க கதைக்கிறீங்களே, அது ஏன் உங்களோட இப்ப கூட நீங்க ஒரு ஆணாதிக்கமா இருந்த ஒரு பெண்ணை நீங்க ஒரு ஆணாதிக்கமா தான் இருக்கிறீங்கன்னு பாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு செருப்பால் அரைஞ்ச மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க. காரணம் என்னென்றால், அது ஏன் இந்த பெண்ணை போட்டு உங்களோட இனத்துல ஒரு பெண் கூட இல்லையா சொல்றதுக்கு, அப்ப நீங்க அந்த வாய்ப்பை நீங்க வழங்கலையே அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. ஆனா அவர்களுக்கு தெரியுமா எங்களுடைய பிரச்சனை என்ன? எங்களுடைய பெண்கள் வந்து இன்னும் முன்னுக்கு வாரதுக்கு, அதாவது அப்போது ஷாயா சொன்ன மாதிரி அல்லது சிறுவனைக்கானுடைய அவர்களுடைய யதார்த்த வாழ்க்கை பார்க்கும்போது கூட ஒரு பெண் முன் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்லும் பொழுது வாய் சரியில்லை, அவங்களுக்கு கதைக்கு பேச தெரியாது, டக்குன்னு கோவப்படுறாங்க, உணர்ச்சி வசப்படுறாங்க. உணர்ச்சி வசப்படுவதற்கு விஷயம் இருக்குதான் உணர்ச்சி வசப்படுறோம், கோவப்படுறதுக்கு விஷயம் இருக்கு கோவப்படுறோம்.
எங்களுக்கு ஆடவும் தெரியும், பாடவும் தெரியும், அன்பாக இருக்கவும் தெரியும். ஆனா கோவப்படவும் தெரியும். கோவப்படவும் வேணும். எங்கெங்கெல்லாம் கோவப்படணுமோ, எங்கெல்லாம் உணர்ச்சி வசப்படணுமோ அங்க அதெல்லாம் செய்யணும். நாங்க சென்றுக்கிறது போர். நாங்க வந்து தடவ முடியாது, கெஞ்ச முடியாது, தட்டித்தான் கேட்க வேணும், பறிச்சுத்தான் எடுக்க வேணும், அப்படித்தான் பேச வேணும். ஆனா இந்த இப்படி ஒரு பெண் பேசும் பொழுது, இந்த அழகா சொல்லியிருந்தாங்க ஷாயா, ஒரு பெண் பேசும்போது இவங்க வந்து இப்படி ஏன் டூ லவுடா பேசுறீங்க, ஏன் நீங்க இப்ப கூட நான் பேசுறது வந்து சில பேருக்கு வந்து ஏன் இவ்வளவு ஆவேசமா பேசுறாங்க அப்படி. இதே வந்து ஒரு அரசியல்வாதி வந்து மேடைகள் பேசினா எவ்வளவு கஷ்டப்பட ஆர்ப்பரித்து கைதட்டி வரவேற்று இங்கிருந்து பணம் கட்டுக்கட்டு அங்க போகும். ஆனா இதே நாங்க சொன்னா வந்து இல்ல, அதை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. இல்ல, அது நீங்க சொன்னது சரிதான், அது கொஞ்சம் திமிர் புரிஞ்சு சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அவ போல்டா இருக்கிறது திமிர். இதே வந்து ஒரு ஆண் செய்தா வந்து அது வந்து அறிவு அப்படின்னு பார்க்கப்படுற ஒரு சமூகத்துல இருந்து கொண்டுதான் நாங்க இப்ப பெண் செயற்பாட்டாளர்கள் இந்த பெண்களுக்கான நீதிக்கான குரலையும் நாங்க கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. பாதிக்கப்பட்டதும் பெண்கள் தான், அவர்களுக்காக போராடுற பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றவர்களும் இங்கே பெண்கள் தான். பெண்ணை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய அனுபவத்தில் பார்க்கும் பொழுது இந்த போராட்டத்தில் நான் இணைஞ்ச பிறகு இது ஒரு போராட்டமாகவே நான் என்ன சொல்றது, ஒரு போராட்டமாகவே ஏற்றுக்கொண்டுட்டேன். இது வந்து ஒரு ஸ்கூல்ல இது மாதிரி ஒரு ஹோம்ஒர்க் மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறத வாசிச்சுட்டு வர விஷயம் இல்லை யூஎனுக்குள்ள. இது போகும்பொழுது அங்க செல்லடி மாதிரி சொல்லடியும் நிறைய தாங்க வேண்டியிருக்கும். அதெல்லாம் எதிர்பார்த்து நான் போக இல்லை. எனக்கு போன பிறகுதான் தெரிஞ்சது இப்படி எல்லாம் இருக்குதா. இது அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு எப்ப விளங்கிட்டுன்னு சொன்னால், இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய மிரட்டல்கள் என்னுடைய தொலைபேசி வரை வந்து மிரட்டின போதான் விளங்கிட்டது. ஓகே, இது ஒரு உண்மையாக போர், சீரியஸான மேட்டர் வந்து நிறைய ஒரு பெரிய ஒரு விடயம் நடந்து கொண்டிருக்குது. அப்ப நான் செய்யற விடயம் நல்லதுதான். எப்போ நாங்க மேடையில நிற்கும் போது வராத ஒரு என்ன சொல்றது, அந்த அட்டென்ஷன், ஒரு எங்களுடைய எதிரி இந்த மேடையில நின்று ஆடும் போதோ பாடும் போதோ புரட்சி கானங்கள் பாடும்போது திரும்பி பார்க்காத எதிரி ஐநாக்குள்ள போய் நிற்கும் பொழுது ஒரு 2 வசனம் ஆங்கிலத்திலோ பிரெஞ்சிலோ இன அழிப்பு, தமிழ் இன அழிப்பு 2 வசனத்தை சேர்த்து சொல்றோன்னே எனக்கு தேடி ஒரு மிரட்டல் வருது சொன்னால் அங்க நான் சரியான இடத்துல நிக்கிறேன் அப்படின்னு நான் தட்டி கொடுத்து கொண்டேன். அதே சமயம் இதே மாதிரி நிறைய பெண்களும் முன்வர வேண்டும். நாங்க வந்து ஒரு மாவீரர் நாள்லயோ சரி, அல்லது ஏதாவது அந்த அனைத்துலக பெண்கள் தினத்திலேயும் வந்து சிகப்பு மஞ்சள் சாரி உடுத்திட்டு அதுல வந்து நிக்கிறதோ அல்லது 2 புக்ஸ் வித்து கொடுக்கறதோ அது மட்டும் கிடையாது. இதை தாண்டி பெண்களுக்கு என்ன நடக்குது, அதை எப்படி நாங்க வெளியே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பெண்களுக்கு மட்டுமாக இல்லை. நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன்னு சொன்னா, இந்த பெண்களுக்கென்று ஒரு நாள் ஒதுக்கப்படுறதே வந்து அது மேலும் மேலும் எங்களை ஒதுக்குற மாதிரியே நான் பாக்குறேன். பெண்களை மீண்டும் மீண்டும் ஒதுக்கியே வச்சிருக்கிறத நான் பாக்குறேன். இதை வந்து சர்வதேச ஆண்கள் தினம் மட்டும் யாரும் கொண்டு வரது, அதை நாங்க யோசிக்க வேண்டியது இருக்குது. யூஎன் உமன் இருக்கிற மாதிரி யூஎன் மென் இல்லையே. அப்போ பெண்களை வந்து இன்னும் செகண்ட் கிளாஸ் சிட்டிசனா தான் இந்த உலகம் பார்த்து கொண்டே இருக்குது. இந்த உலகத்துக்குள்ளதான் நாங்களும் இந்த போராட வேண்டியதா இருக்கு, எங்களுடைய சம உரிமைக்காகவும். அதே சமயம் எங்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட ஒரு எல்லோருக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உரிமை, அதாவது வாழ்வுரிமை, தமிழர்களுடைய வாழ்வுரிமைக்காகவும் நாங்கள் போராட வேண்டியிருக்குது. தலைவர் சொன்ன மாதிரி எங்களுடைய விடுதலை போராட்டத்திலிருந்துதான் பெண்ணிய சிந்தனைகளும் பெண் விடுதலை போராட்டமும் அதனுடைய குழந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு. அப்போ இது ரெண்டையுமே வந்து அவர்கள் சரியான முறையில் கொண்டு போனாங்க. நிறைய எப்படி சாதியம் ஒளிந்ததோ அதே போலவே பெண் அடிமைத்துவமும் எங்களுடைய போராட்டத்திலே ஒளிந்திருந்தது. ஆனால் இன்று அதை திருப்பி தலை தூக்குறதா தான் நான் பாக்குறேன். காரணம் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப மலலா எடுத்துக்கொண்டார். மலலா தெரியாத யாருமே இருக்க முடியாது. தலிபான்ஸுக்கு எதிர்த்து குரல் கொடுத்த ஒரு பெண் சொல்லி பாராட்டப்படுகின்ற, மிகவும் நேசிக்கப்படுகின்ற ஒரு பெண்மணியை நானும் அவங்களை பார்க்கிறேன். ஆனா அவங்களோட, அதாவது ஒரு பெண்ணுக்கு கல்வி எவ்வளவு முக்கியம் என்று பாக்குறோம். ஆனா பெண்ணுக்கு உரிமை மற்றும் உரிமையை விட வாழ்க்கை என்றது எவ்வளவு முக்கியம். ஒரு ஒரு பர்சன் வாழணும், உயிர் வாழணும். இது எத்தனை பெண்களுக்கு பறிக்கப்பட்டிருக்குது ஈழத்துல. எடுத்துக்கொண்ட இசைப்பிரியாவை எடுத்துக்கொள்வோம். ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள், இசைப்பிரியாவை எடுத்துக்கொண்டால் அவர்கள் அந்த இப்போ மலையாள ஒரு சிம்பிள் ஆஃப் பெண்ணியவாதி, ஒரு எஜுகேஷன் ஃபார் விமன் சொன்னா இசைப்பிரியாவே நாங்க அப்படி கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாம போறோம். அப்ப நாங்க எங்க பிளவிட்டு இருக்கோம். இசைப்பிரியாவை நாங்கள் ஒரு படம் கூட ரிலீஸ் ஆக முடியல. அவங்களுக்காக அவங்க மேல எடுக்கப்பட்ட படத்தை கூட நாங்க வெளியாது. இது இவ்வளவோ சர்ச்சைகள், இவ்வளவோ பிரச்சனைகள். ஒரு ஆள் ஒன்று சொன்னா அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க, இவங்க இப்படி சொன்னா அவங்க அப்படி சொல்லுவாங்க. கடைசியா இல்ல எல்லாத்தையும் ஃபைனல் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு போயிடுவோம். ஸோ ஏன் எங்களுடைய அந்த ஒன்றே நம்மளால் செய்ய முடியாம இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் நினைக்கிறேன், பெண்களுடைய தலையீடு, பெண்கள் அந்த போராட்டத்துல பெண்களுடைய குரல்
மௌனிச்சிருக்குது, அதில் மௌனிக்கப்பட்டிருக்குது. எனவே பெண்களுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பெண்கள் நாங்களாகவே புரிந்து கொண்டு முன்வர வேண்டும். எவ்வளோ விஷயத்துக்கு நாங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கிற ஆண்களை பாவிக்கிறோம், உண்மை அதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளணும். வீட்டில் இருக்கிற ஆண்கள் எல்லாருமே எங்களுக்கும் தடை போட்டது கிடையாது. நல்ல ஆண்களும் இருக்கத்தான் செய்யறாங்க, நல்ல அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்க, நல்ல கணவர்கள் இருக்காங்க, நல்ல பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்கள்ட்ட இருந்தால் நாங்கள் வந்து நல்ல விடயங்கள், எங்களுக்கு தேவையான நகையாக இருக்கட்டும், சீட்டு கட்டுறதா இருக்கட்டும், அல்லது எவ்வளோ நல்ல தேவையான பொருட்கள் வாங்கும்போது அதுக்கு நாங்கள் பாவிக்கிற அன்பையும் அதுக்கு பாவிக்கிற கரிசனையும் நாங்கள் எங்களுடைய போராட்டத்துக்கு பாவிக்கிறோம். எனக்கு இதுதான் தேவை, நான் இந்த இடத்துல கதைக்க போறேன், இதை பற்றி நான் போராட போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது கேட்டு வாங்குறது கிடையாது. அந்த சம உரிமை உங்களுக்கு இதான் ஏற்கனவே இருக்குது. அது ஏன் சம உரிமை எனக்கு கவர்மெண்ட் ஏன் நீங்க கேட்குறீங்க? அது நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கு. நம்ம பிறக்கும் போதே அனைவரும் உரிமையோடு பிறந்தவர்கள், ஒரே உரிமையோடு பிறந்தவர்கள் என்று டிக்ளரேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் டிக்ளரேஷன் ஹியூமன் ரைட்ஸ் சொல்லுது. ஸோ இதை வந்து நாங்கள் இன்னொருத்தர் தான் எங்களுக்கு பெர்மிஷன் தரணும்னு அவசியமே கிடையாது. எங்களுடைய உரிமையை நாங்கள் தான் வென்றெடுத்தாக வேண்டும். இது தமிழர்களுக்கும் சரி, பெண்ணுக்கும் இதான் நிதர்சனமாக இருக்குது. வருதாவது சொல்ல விடுபட்ட தெரியல. கடைசியா ஒரு விஷயம் மட்டும், இலங்கை அரசாங்கத்தை பற்றி சொல்லணும். அது வந்து அந்த ஷாயா நிறைய சொல்லிட்டாங்க, முடிக்கிறதா அதில் நான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். இலங்கை அரசாங்கம் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா வந்து இலங்கை ராணுவம் ரேப்பிங், சிஸ்டமேட்டிக் ரேப்பிங் ஆமி, அது எங்க போனாலும் வந்து பெண்களை வந்து அப்படி ஒரு இழிவுபடுத்தி அவங்களுடைய அந்த ஆணாதிக்கத்தையும் அவங்களுடைய என்ன சொல்றது ஒரு எஜமானத்துவத்தையும் எங்கள் மேல திணிக்கிற ஒரு ஒரு ஆமிக்கு எதிராக நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப இந்த இதால பாதிக்கப்பட்ட இன்றைக்கும் வரைக்கும் குரல் இழந்து கொண்டு நிற்கின்ற எங்களுடைய பெண்கள், அவர்களுக்கு இதுல நிறைய விஷயங்கள் சொன்னாங்க, நிறைய சொல்லல. அவங்களோட எங்களுக்கு பழகின மட்டும் நேரில் கண்ட மட்டும் எங்களுக்கு அவங்களோட நிறைய ஸ்டோரிஸ் தெரியும். ஒரு பெண்ணை இழிவுபடுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் முடியுமோ, என்ன வசனம் எல்லாம் சொல்ல முடியுமோ அதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. நீங்க ஏன் உங்களோட கணவரை தேடுறீங்க, நாங்க இருக்கிறோம்பாங்க. இந்த இதுலயே அவங்க அடிச்சு மூடிடுவாங்க. சோ பெண் வார்த்தையால் கொல்லப்படுகின்றாள். என்ன எடுத்துக்கொண்டால் இத்தனை மாதிரி நான் எத்தனையோ சொல்லுவேன். இது வந்து ஆமி சொல்றது, எங்களுடைய ஆட்கள், எங்களுடைய தமிழர்களை வந்து பொறாமைப்பட்டு ஒரு 4 நாள் தொடர்ந்து என்று போயிட்டுண்டா, இல்லாட்டி 4 வசனம் நான் போல்டா காய்ச்சிட்டுண்டா, அடுத்த நாள் 2க்கு வந்து ஒரு ஃபோன் கால், நீ எனக்கு போயிட்டு வரீங்க, நீங்க என்ன செய்து கொண்டிருக்கீங்க? ஸோ அடுத்த முறை எனக்கு கேட்கவே இல்லை, நான் ஒன்றுமே செய்யலை, எனக்கு நீங்கள் யாருன்னே தெரியாது, எனக்கு என்ன யாருன்னே தெரியாது, நான் இதுக்கு வாழ்றேன்னு தெரியாது, நீங்கள் வாங்கி பிரதர், எனக்கு அதுக்கு டைம் இல்லை, ஆச்சு அடிச்சு முடியாச்சு, இவங்களோட பேசி பிரயோசனம் இல்லை. அப்போ எப்படி எங்களை வந்து என்ன சொல்றது, எங்களை வந்து எங்களுடைய மைண்டை குழப்புறது, டோர்ச்சர் பண்றது, எப்படியாவது இவங்களை வந்து ஏதாவது சொல்லி தங்களுடைய மேதாவித்தனத்தை காட்டுறது. இது ஆண்கள் தான் அப்படி செய்யறாங்க பார்த்தா பெண்களும் அப்படி செய்யறாங்க. எல்லாரும் அப்படி இல்லை, நான் நிறைய பேர் இதுக்காகவே கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. இலங்கை அரசாங்கத்தாலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்காங்க, சில எதிர் சக்திகளும் எங்களுக்கு மேல இந்த பிரச்சனை வந்து கொண்டுதான் இருக்குது. இப்படியான பிரச்சனைக்கு மத்தியில தான் எங்களுடைய தமிழர் இயக்கத்தினுடைய இருக்கிற பெண்கள், நானா இருக்கட்டும், மரியனிட்டக்காவாக இருக்கட்டும், ஆண்ட்ரூடக்கா இருக்கட்டும், பயணிச்சு கொண்டு வரோம். இதுல எங்களோட இன்னும் நிறைய பெண் குழந்தைகளை நாங்கள் வந்து நினைக்கிறோம். என்னுடைய பிள்ளையா இருந்தாலும் சரி, அல்லது வேற ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கெல்லாம் இருந்தாலும் சரி, அவங்க வந்து எங்களோட இப்போ நிறைய மும்முரமா நிற்கிறது சந்தோஷமா இருக்குது. உண்மையாகவே அதை பார்க்கும்போது இதில் இணைஞ்சிருக்கிற சுபத்ராவா இருக்கட்டும், ஷாயாவா இருக்கட்டும், வேற நிறைய இளைஞர்கள் விவரனுடைய ஒருங்கிணைப்பு கீழே கனடால இருந்து எங்களுக்கு நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வருது. மிகவும் சந்தோஷமா இருக்குது. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்க இந்த அனைத்துலக பெண்கள் தினத்துல நான் உங்களுக்கு உங்களை வாழ்த்தி வணங்குறேன். உங்களுடைய கையில தான் எங்களுடைய பெண்ணியமும் பெண்மையும் தமிழ் பெண்மையும் அடங்கி இருக்குது. எனவே அடங்கி இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாது, அடக்கம் இல்லாமல் அது என்ன சொல்றது, இன்னும் என்ன சொல்றது, இன்னும் கட்டப்பிழ்ந்து வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அடங்கி இருக்க கூடாது. நாங்கள் அதை வந்து வென்றெடுக்கணும். எங்கள் தமிழ் உரிமையையும் தமிழர்களுடைய நிலத்தையும் நாங்கள் வென்றெடுக்கும் வரை இந்த குரல் ஓயாமல் ஒழிக்க வேண்டும். வாழ்வு தந்ததுக்கு நன்றி. Thank you. Subha? Subha unmute பண்ண புரியல போல. Yeah. Subha, நீங்க பேசலாம். Yeah. Thank you, Nishanti, for your enlightening speech. Thank you, and happy Women's Day to you too. And now I would like to ask Professor Chandrakanthan to say a few words. Unmute பண்ணிருக்காங்க.
முதலில் இன்று இந்த சர்வதேச பெண்கள் தினத்திலே பெண்கள் அனைவரையும் மீண்டும் ஒரு முறை அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். நான் முதலாவது உரையிலே கேட்ட விடயம் திருமதி செல்வராணி அவர்கள் தன்னுடைய இதயத்தில் இருந்து பல வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கூறியிருந்தார்கள். அவற்றை கேட்கும்போது மிகவும் வேதனையும் ஒரு விதமான செயலற்ற தன்மையில் நாம் இருக்கின்றோமே என்ற ஆதங்கமும் நமக்கு ஏற்படுகின்றது. இதற்காக நாங்கள் எங்களால் இயன்ற வகையிலே தொடர்ந்து நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் காணாமல் போனவர்கள் என்பது ஒன்று, காணாமல் போனவர்களை பற்றிய செய்திகளும் தரவுகளும் தகவல்களும் அவற்றை காணாமல் போகச் செய்வது அதைவிட மிகவும் கொடுமையானது. In English, I would like to say, for example, already forced disappearance is one, but to make all information about them to disappear is worse than that. And that should touch our human consciousness and our human conscience also, because without our ability to be human in a context where children have lost their dads, many women have lost their spouses, siblings, and this situation continues unanswered in a way that the state has been very irresponsible, and we live in countries where we had the luxury of experiencing, living, and living the whole process of democracy. And therefore, those of us who have that luxury of living in democratic countries have a duty to raise our voices. And I think it's important that we all make at least, we all write a letter or send an email to your own respective MP, not even straight to the Prime Minister's office in countries where you have Prime Ministers or President's office, to find out whether their own representatives, high commissioners and ambassadors could make a visit to the leaders or the group of women who have been struggling. Some of them are, in fact, some have died even in recent years, and therefore we need to take up that issue. And I think in this, while we all agree with all the speakers of what they said about the oppression, the kind of dehumanization that goes on unabated among women, not only in Sri Lanka from the military sector, but much more also in our own families, in our Tamil consciousness, by Tamil cultural and traditional patterns, where women have not been allowed to exercise their freedom in the manner in which they should be, as all human beings are capable of. And therefore, that kind of equality, that kind of recognition of equal partnership, these are very important values which we learn in countries where we live. But it's striking, and sometimes it's sickening to find the behavior of our men who still try to exercise unequal kind of control, and both financial, personal, in every form. As one who has been working in teaching in hospitals for the last so many years, and one who has been working in the area of ethics, I do know the amount of unethical practices that go on, even by children treating their mothers and so on. And therefore we need to learn this, and on days like this, when we dedicate our convictions for the benefit and for the promotion of values of all women, irrespective of their color, creed, belief, nationality, and so on, and the way that we should be able to respect them throughout. And so that is one. And as I had said earlier, please, we need to do something and try to spread the word. Every year, I was one of those who have been organizing, as you know, the 29th of August is the day of the disappeared, or day of the disappeared persons who were forcibly made to disappear. And we need to, it's not enough to have once a year that kind of Remembrance Day, which we have been having for the last 6 or 7 years. And I was personally involved in organizing it. But much more, I think it's important that we take it up, because if we allow the
all that is associated with those people to disappear, in the sense they are disappeared, but anything related to them, all their information and all the data that we have, if we allow that also to disappear, that means we are partners in that kind of crime in solidum. We are partners in that kind of crime in a remote sense, and therefore we need to do something, and let us make a pledge. Selvarani's words should continue to echo in our minds and hearts as they spend sleepless nights. Just imagine the CID visiting her house 8 times within a few hours from early mornings. And as one who has lived in Jaffna since until 1997, I do know what it is in the sense of how the Indian military, for example, they would just come into our houses, walk in, break the door and get into the houses early morning at 4 o'clock, 3 o'clock, 3:30 and so on. So that's the kind of thing that they are going through. And this happened for us in the late 1980s. But now, even in 2020 and 21, if that is the situation, I think we are also responsible. Finally, I wish to say, as Tamils, we need to be on the side of the victims. And if we, on these situations, think that we can be neutral, or we try to be objective and we try to pacify things in a way where we try to justify issues, as persons who seek to be neutral, we are on the side of the oppressor. Thank you. Thank you, Professor. I would like to call Tanichiran Ayya to say a few words. வணக்கம். நான் பேசுறது கேக்குதுங்களா? ஆமா. உலக பெண்கள் நாளில் அனைத்து பெண்களுக்கும் எனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். காணாமல் போனவர்களுக்காக போராடும் அனைவருக்கும், குறிப்பாக பெண்களுக்கும் வணக்கங்களையும் பாராட்டுதல்களையும் நன்றிகளையும் இங்கு அமெரிக்காவில் வாழும் தமிழர்கள் சார்பாகவும் தமிழ்நாட்டில் வாழும் தமிழர்கள் சார்பாகவும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி ஐயா. நமது முயற்சியை நாம் தொடர்ந்து செய்வோம். நமது குறிக்கோள்கள் நிறைவடையும் வரை நாம் ஓயமாட்டோம். இந்த இன அழிப்பு செய்த கயவர்களை குற்றவாளி கூண்டில் நிறுத்தி அவர்களுக்கு சரியான தண்டனை கொடுப்பதற்கு நாம் தொடர்ந்து முயற்சிகள் செய்வோம். அதை நிறைவேற்றியே தீருவோம். அதோடு நமக்கு என்று ஒரு தனிநாடு வேண்டும். தமிழர்களுக்கு தனிநாடு வேண்டும். இது தமிழீழத்திலும் உலகத்தில் 2 இடங்களில் தமிழர்கள் தங்களுடைய தாயகமாக வாழ்கின்றார்கள். ஒன்று தமிழ்நாடு, இன்னொன்று தமிழ் ஈழம். தமிழர்களுக்கு சுயநிர்ணய உரிமை வேண்டும். தங்களுடைய எதிர்காலத்தை தாங்களே தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும். அதற்கு அவர்களுக்கு தனிநாடு இருந்தால்தான் முடியும். ஒரு சுதந்திரமான இறையாண்மை உள்ள நாடு அவர்களுக்கு வேண்டும். அந்த முயற்சியில் நாம் தொடர்ந்து பயணிப்போம். நமது குறிக்கோள்கள் நிறைவேறும் வரை ஓயமாட்டோம் என்பதை நான் இங்கு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தமிழர்களின் தாகம் தமிழீழ தாயகம். நன்றி, வணக்கம். எங்களோட குமுதினியும் இணைஞ்சிருக்கின்றார். Kumudini, Subha, you can call upon Kumudini to speak. Yeah. I call Kumudini to say a few words now. Elorukum vanakkam. Very inspiring and heart-touching speeches by some amazing women. பெண் விடுதலையை ஒரு இனத்தின் விடுதலைக்கான முதல் படி என்றார் நம் தமிழீழ தேசிய தலைவர். Here's to strong women. May we know them, may we raise them, may we be them. Happy International Women's Day. Okay. அதோட அஞ்சலி இணைஞ்சிருக்கின்ற பிரான்ஸ்ல இருந்து. அஞ்சலி, Subha, you can call upon Anjali. Yeah, Anjali, do you want to say a few words? I think she left. Okay. Right. Bosco, you want to say a few words? Maybe you can call upon Bosco. Yeah, Bosco. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் நினைக்கிறேன் 3 ஸ்பீக்கருமே நல்ல ஸ்பீச் பண்ணியிருந்தேன்.
சின்ன ஒரு வேண்டுகோள் ஏலமெண்ட் சொன்னால் இப்போ சாரதியோட ஸ்பீச் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்ல ஒரு முக்கியமான ஸ்பீச். ஒரு மங்கள குறிப்பிட்ட ஆக்கள் தமிழ்லையும் இருக்கிறபடியா அதை சுருக்கி தமிழில் கொஞ்சம் சுருக்கி சொல்லணும்னா நல்லா மெண்டா. இப்போ செல்வணிக்காக்களுக்கு எல்லாம் அதை விளங்குறது முக்கியம். அதே வேளையில் நான் நினைக்கிறேன் நாங்கள் இப்போ என்னென்னு சொல்கிறது, இப்போ நான் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நான் இந்த நிஷா சொன்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உண்மையிலேயே நான் டைரெக்டாக ஃபேஸ் பண்ணி நான் ஒரு டேபிள் ரவுண்டில் உமன் சம்மந்தப்பட்ட அந்த வேர்ல்டில் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் லீடர்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடந்தது. அது பெண்கள் உமன் லீடர்ஸ் தான். அப்போ அந்த இதில் வந்து இப்போ எங்கள்கிட்ட அந்த மொழிவாய்க்கால் நடந்துட்டு காலத்துக்கட்டத்தில் தான் போய் ஒரு அந்த மீட்டிங் போன இடத்துல சொன்ன விஷயம் இதுதான். அப்போ அதுக்காகத்தான் உண்மையிலேயே பார்த்து கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் கணக்க வழி இருக்குது. இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட்டுகளுக்குள்ளேயும் வந்து உமன் கமிட்டி இருக்குது. மற்றது இந்த ஜெண்டர் பேஸ்டு நெட்வொர்க்னு சொல்லி என்ஜிஓக்களும் இருக்குது. அதுகளுக்குள்ள வந்து முதல்ல தமிழ் பெண்களுக்கு நடக்கிற மனித உரிமை மீறல்களை கொண்டு போய் நம்ம சேர்த்தோம்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு என்னென்னு சொல்கிறது, இந்த சிவில் சொசைட்டிகள் முதலாவது கதைக்க வலிக்கிடும். இன்றைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை வந்து தமிழ் இப்போ இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் பெண்கள் போராடிக்கின்றது வந்து ஈகல் அந்த சம்பளம் சார்ந்த ஒரே சம்பளம் தேவை என்று சொல்லி, மற்றது பிள்ளைகள் பிறந்தா ஆம்பளைகளுக்கும் லீவ் கொடுக்கணும், பொம்பளைகளுக்கு லீவ் கொடுக்கணும்னு சொல்லித்தான் இந்த மேற்கத்திய நாடுகளில் இதாக நடக்குது. ஆனால் நம்மளுடைய இலங்கை இராணுவம் வந்து உலகத்திலேயே ஃபேமஸ். அது வந்து ரேப்பை வந்து ஒரு வெப்பனை பாவிச்சது முதலாவது இராணுவம் சொன்னால் அது இலங்கை இராணுவம் தான். அது இலங்கையிலையும் செய்திருக்கணும், ஐச்சியிலையும் செய்திருக்கணும். அப்போ இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து ஆனால் ஒரு கேவலம் என்னன்னு சொன்னால் வந்து அப்போ பார்த்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ உண்மையிலே வந்து நாங்கள் கணக்க விஷயங்களில் வந்து பின்னடைவில் இருக்க காரணம் அந்த தமிழ் பெண்களுக்கு நடந்த கொடுமைகள் இதுகள் வந்து உலகத்துக்கு கொண்டு போய் நாங்கள் சேர்க்க இல்லை. அதனால தான் இவ்வளவோ பின்தங்கி நிற்கிறோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நான் சொன்ன வந்த விஷயம் என்னென்னு சொன்னால் அந்த 137 ஆமிக்காரரையும் ஹைட்டியில் லீக் பண்ணின ஆமிக்காரனுக்கு வந்து இப்போ ஒரு 4 வருஷத்துக்கு முதல் அவருக்கு ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்கப்பட்டது அந்த கொமாண்டருக்கு. அப்போ அதாவது வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்ட ஆமிக்காரர்களை லீக் பண்ணின ஆமிக்காரனுக்கு யுஎன்ஆல ஒரு ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த யுஎன் மெக்கானிசமை வந்து சிங்களவர் வந்து ஒழுங்காக திசை திருப்பி செய்யணும். அதனால் தயவு செய்து எல்லாரும் இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் இந்த அனைத்துலக ரீதியாக கொஞ்சம் என்ன மாதிரி வேலை செய்யலாம்னு சொல்லி அந்த செட்டப்புகளுக்குள்ள இதில் முக்கியமாக இருக்கிற இளம் சமுதாயங்கள் செயற்படையிலும்டா நல்லா. நன்றி. நன்றி. யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்கா? Does anyone have any question to the speakers? Okay. Now? I think no questions. Anjali is back. Maybe you can ask Anjali to say a few words. Anjali, are you there? Anjali? No. Okay. So since nobody has any question, if anybody has question, you can ask question now. If not, Suba, you can wrap up the meeting. Okay, yeah. Yeah. Thank you. So I thank our speakers for their empowering speech tonight. And I thank everyone for making your presence today to celebrate Women's Day with us. Have a lovely rest of the day today. Thank you. Thank you all. Thank you.